हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम अष्टम श्रेणी भूगोल बही द्वितीय पाठटी पढ़ा भूसंबल प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी। प्राकृतिक उद्भिद कहले प्रकृति मनुष्यर बिना साहाय्य जो वृक्ष बड़ होता है बढ़ी थाए ताहाकू प्राकृतिक उद्भिद बोली कहा जाए। आमे सप्तम श्रेणी रे पढ़ी अश्ममंडल, वायुमंडल और बारिमंडल, जीवमंडल यही सब विषय आम सप्तम श्रेणी रे पढ़ी। अश्ममंडल, वायुमंडल और बारिमंडल मिलन स्तर रे जीवमंडल अच्छी। एठारे प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी माने रही थांती। जीवमंडल रे प्राकृतिक उद्भिद और वन्य प्राणी माने रही थांती। यहाकू आमे जैवमंडल बोली कहिबा। आम जैवमंडल रे थिबा समस्त प्राणी और उद्भिद बंची रहिबा परस्पर निर्भरशील अटंती। यही पारस्परिक निर्भरशीलता को परिसंस्था बा आम इंग्लिश रे इकोसिस्टम कही थाउ। मनुष्यर बिना साहाय्य आमे मनुष्यर बिना साहाय्य आपे आपे बढ़िथिबा वृक्षलता को आदि को प्राकृतिक उद्भिद बोली कहा जाए। मनुष्यर बिना साहाय्य जो गुड़िक जो वृक्ष गुड़िक बढ़ी थाए ताहाको प्राकृतिक उद्भिद बोली कहा जाए। आउ एहार प्राणी और उद्भिद मध्य थिबा निर्भरशीलता प्राणी और उद्भिद मध्य बंची रहिबा पई परस्पर उपर निर्भर करिथांती। से निर्भरशीलता को आमे परिसंस्था बा इकोसिस्टम बोली कहिबा। वृक्षलता आदि को प्राकृतिक उद्भिद आमर आपे आपे बढ़ी वृक्षलता को आमे प्राकृतिक उद्भिद कहिबा। प्राकृतिक उद्भिद बा वन्य प्राणी अति मूल्यवान संबल अटंती, कारण उद्भिद आमर आवश्यकता पूरण करे। आमे अष्टम श्रेणी रे वृक्षर महात्म्य विषय पढ़ी। आमे साहित्य बही रे अछि ना वृक्षर महात्म्य विषय आमे पाठरी पढ़ी। वृक्ष आमको वृक्षर आवश्यकता विषय आमे पढ़ी। उद्भिद आमर कौन कौन आवश्यकता पूरण करे, कौन कौन करे। आमको काठ, मृत्तिका, अम्लजान क्षय रक्षा करे। यह छड़ा फल, मंजी, औषध इत्यादि आमे पाई थाउ और वृक्ष को आमे कंचा माल रूपे मध्य व्यवहार करि थाउ। एही भली गछर अनेक उपकार अछि। गछर अनेक भली उपकार अछि। वन्य प्राणी, वन्य प्राणी माने वन्य प्राणी कहले तुमे कौन बुझाओ? वन्य प्राणी कहले प्रकृति रु देखा जाउथुबा कीट, पतंग, पशु, पक्षी एवं जीवजंतु मानंगु वन्य प्राणी रूपे गणना करा जाए। आमे एमानंग ठारू मांस, चमड़ा, क्षीर, पशम एपरिकी महुमाछी मानंग ठारू महु मध्य पाई थाउ। एहा द्वारा एही कीट पतंग माने पराग संगम करी वृक्ष मानंगर वंश वृद्धि कराई थांती। विभिन्न प्रकार कीट और पोक परिवेश को सफा करी थांती। विघटन प्रक्रिया द्वारा क्षुद्र क्षुद्र अणुजैव माने परस्पर परिवेश को सफा करती। यह छड़ा काऊ, चिल, सागुणा, कुकुर एई माने पशुपक्षी मनुष्यर शब खाई परिवेश को परिष्कार करती। उद्भिद मानंगर वितरण, उद्भिद मानंगर वितरण पढ़िया। गछड़ी बढ़िया पई आलोक, उत्ताप, आर्द्रता उपर निर्भर करथाय। पृथ्वीर उद्भिद मानंकु बा वृक्ष गछलता मानंकु चारि भागरे विभक्त करा जाए। कौन कौन? एक अरण्य, क्रांति अरण्य, अरण्य, तृणभूमि, कंटावन और तुंद्रा। सेहीपरि किछि गछ अछन्ति जो माने वर्ष सारा पत्र रखी थांती। आउ किछि गछ अछन्ति से माने शीत दिने पत्र सब झड़ा दे दियंती। पत्र झड़ा दृष्टिकोण रु विचार कले जंगल दुई प्रकार अटे। एक चिरहरित जंगल, दुई पर्णमोची अरण्य। पर्णमोची जंगल बा अरण्य। अरण्य बा जंगल गुड़िक पृथ्वी रे जेउ अंचल अवस्थित सेई अंचल अक्षांश को विचार कले से जंगल गुड़िक तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। एक निरक्षीय, दुई क्रांतीय, तीन नातिशीतोष्ण अरण्य। निरक्षीय अरण्य कहले कौन बुझिबा? आमे से विषय रे पढ़िबा।
विषुवरेखार उभय पार्श्व 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मध्य जल उताप अधिक परिमाण हेतु शक्त काठ विशिष्ट चिरहरित अरण्य देखा जाए। यह निरक्ष अरण्य कुहाଯାଏ। क्रांति अरण्य कहले कौन बुझ? क्रांति अरण्य कहले निरक्ष अरण्यर उभय पार्श्व 5 डिग्री उत्तर रु 25 डिग्री उत्तर और से भली 5 डिग्री दक्षिण रु 25 डिग्री दक्षिण अंचल ऋतुकालीन वर्षा हुए। एइटारे जन्म नेउथिबा गछलतार अरण्य को मौसुमी अरण्य कुहाଯାଏ। एही अरण्य को वृक्ष गुड़िक एक निर्दिष्ट अंचल पत्र झड़ा दियंती, एणु एहाकु पर्णमोची अरण्य बोली कुहाଯାଏ। वन्य प्राणी एवं निरक्ष अरण्य पर्णमोची अरण्य बुझिल, ताहले वन्य प्राणी एवं पढ़िया। वन्य प्राणी जंगल रे मुक्त भावे निजर परि वास करुथुबा पशुपक्षी सरीसृप कीटपतंग एमानकु वन्य प्राणी बोली कहंती। वन्य प्राणी को 3 भागरे विभक्त करा जाय थाए। एक तृणभोजी जो माने केवल उद्भिद उपर निर्भर करती। 2 मांसाशी जो माने केवल मांस खाई बंचती। 3 उभय भोजी प्राणी जो माने उभय उद्भिद और प्राणी उपरे निर्भर करती। पृथ्वीर विभिन्न जगार विभिन्न जलवायु देखा जाए, तेणु सेठारे विभिन्न प्रकार अरण्य देखा जाए। तेणु करी विभिन्न प्रकार वन्य प्राणी सबू सेठी देखा जाती। से जेपरी आम भारतर कृष्णसार मुर्गा आम भारत रे ही देखा जाए। यह भारतर विरल वन्य प्राणी। सेहीपरि कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया रे ही देखा जाए। यह ऑस्ट्रेलियार विरल प्राणी। प्राकृतिक उद्भिदर संरक्षण पढ़िबा। प्राकृतिक उद्भिदर संरक्षण आमे मन इच्छा जंगल काटिबा बंद करिबा, पोड़ू चाष भली स्थानांतरित कृषि बंद करिबा, यह छड़ा अनियमित भाव में पशुचारण करिबा, पशुचारण को आमे निषेध करिबा दरकार। रास्तार उभय पार्श्व वृक्षरोपण करिबा तथा समुद्र उपकूल रे मध्य वृक्षरोपण करी आमे प्राकृतिक उद्भिद को बंचाई पारिबा बा एहार संरक्षण करि पारिबा। वन्य जंतु संरक्षण विषय रे पढ़िया। प्राकृतिक उद्भिदर संरक्षण बा वन्य जंतुर संरक्षण। वन्य जंतु संरक्षण कहिले अठरश 72 मसीह वन्य प्राणी संरक्षण करने पाई आम देश में वन्य प्राणी सुरक्षा गठन करा जायछि। वन्य प्राणी मान संग्रह करने पाई विभिन्न प्रकार अभयारण्य जातीय उद्यान व्याघ्र प्रकल्प मान और कुंभीर प्रकल्प मान पक्षी विहार मान आम देश में निर्माण करा जायछि। कारण आजिकाली जंगल रे पशु पक्षी माने सुरक्षा होई नाहंती। खनिज संबल विषय आम पढ़िबा। प्राकृतिक अवस्था रे एक निर्दिष्ट रासायनिक मिश्रित वस्तु को आम खनिज कहू। जो शिला रे खनिज मिशी रही थाए ताहाको खनिज पिंड कुहाଯାଏ और शिला रे जो खनिज अधिक थाए ताहाको सेही खनिजर खनिज पिंड बोली कुहाଯାଏ। खनिजर प्रकार भेद पढ़िया। खनिज केते प्रकार केमती पढ़िया। सृष्टि खनिज को 2 भाग में विभक्त करा जायछि। एक जैविक खनिज अजैविक खनिज। सेही परि उपादान को देखी आमे 2 भाग में विभक्त करागला धातव और अधातव। धातव खनिज को 2 भाग में विभक्त करा जायछि लौहयुक्त और लौह विहीन। जैव खनिज को आमे जीवाश्म ईंधन बोली कहू, जेपरिक कोयला और पेट्रोल।
ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଟେ। ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ। ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବୁଝିଲ ନା? ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଧାତବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧାତବ। ଧାତବ ଖଣିଜକୁ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଆଉ ଲୌହ ବିହୀନ ଖଣିଜରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଅଧିକ ଗଭୀରରେ ଥିବା ବା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଶିଳାରେ ଗଚ୍ଛିତ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖଣି ଖନନ କୁହାଯାଏ। ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ସାଧାରଣ ଖନନ। ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏକ ସାଧାରଣ ଖନନ, ଦୁଇ ଖଣି ଖନନ, ତିନି ଡ୍ରିଲିଂ ଖନନ। ପୁଣି ଖଣି ଖନନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୁକ୍ତ ଗର୍ଭ ଖଣି ଖନନ, ଗଭୀର ଖଣି ଖନନ। ଡ୍ରିଲିଂ ଖନନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଡ୍ରିଲିଂ ଖନନ କହିଲେ ଭୂମିରେ ବା ଭୂଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭୀର କୂପ ଖନନ କରିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଖନନ କୁହାଯାଏ। ଖଣି ଖନନ ହେଲା ପରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ସେହି ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡରୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ। ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡକୁ ଭୂଗର୍ଭରୁ ଅଣାଯାଇ କାରଖାନାକୁ ନିଆଯିବା ଓ ତହିଁରୁ ଖଣିଜକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଷ୍କାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଡ୍ରିଲିଂ ଖନନ ବୁଝିଲ? ଭୂଗର୍ଭର ଅତ୍ୟଧିକ ଗଭୀରତାରେ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ଗଭୀର କୂପ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଖନନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର କାମ ପଢ଼ିବା ଏବେ। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର କାମ କହିଲେ ବା ଆମେ ଏହାକୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଖଣିଜକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତହିଁରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଏ। ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ। ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ଓ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନତା ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଖଣିଜ ସମ୍ବଳର ବିକଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଓ ଉଚ୍ଚମାନର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡ ବଦଳରେ ନିମ୍ନମାନର ଖଣିଜ ପିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଖଣିଜକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ। ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଓ ପଶୁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରିକି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପରିବହନ ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିଲା। ଶକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବହୁକାଳ ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଅଛି ତାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆମେ ଜାଳେଣୀ କାଠ, କୋଇଲା, ଖଣିଜ ତୈଳ, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ଜାଳେଣୀ କାଠ ଗାଁରେ ବା ଛୋଟ ସହରରେ ଆମେ ଇନ୍ଧନ ବା ଉତ୍ତାପ ପାଇଁ ଜାଳେଣୀ କାଠ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଉ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାୟ 50% ଆମେ ଜାଳେଣୀ କାଠରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ। ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜୀବାଶ୍ମ ଅର୍ଥ ଜୈବାଶ୍ମ। ଜୀବମାନଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ସେ
ଦେଇଛି ଦେଖ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ଶରୀର ନିୟୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂଗର୍ଭରେ ତାପ ଓ ଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଜାଳେଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରିକି କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୈବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରେ ପୋତି ଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ କୋଇଲାକୁ ପୋତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚୀନ, ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ମିଳେ। ଆମ ଭାରତର ରାଣୀଗଞ୍ଜ, ଝରିଆରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାଳଚେରର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କୋଇଲା ଖନନ କରାଯାଏ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ପେଟ୍ରୋଲକୁ କୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ଏହା ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନରେ ଇରାନ, ଇରାକ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ରୁଷିଆ, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଆଲଜେରିଆ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଆମ ଭାରତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆସାମର ଦିଗ୍ବିଜୟ, ମୁମ୍ବାଇର ମୁମ୍ବାଇ ହାଇ ଏବଂ ଗୋଦାବରୀର କୃଷ୍ଣା ନଦୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଏହା ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶି ରହିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭୂଗର୍ଭରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ନିଷେଧିତ ସମୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସହ ମିଶିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଳର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂଗର୍ଭରୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଶର ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ବା ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ନେଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ରୁଷିଆ, ଆମେରିକା, ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ ଆମେରିକା ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ଆମ ଭାରତରେ ଜୟସାଲମର, କୃଷ୍ଣା, ଗୋଦାବରୀର ତ୍ରିକୋଣଭୂମି, ତ୍ରିପୁରା, ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଥିବା ସାଗର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏସବୁ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନଦୀ ଜଳ ହେଉ ବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ବନ୍ଧ ତଳେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳକୁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଟରବାଇନ ଦ୍ୱାରା ଘୂରାଇ ଜେନେରେଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ କୁହାଯାଏ। ନଦୀ ଜଳ ହେଉ ବା ବର୍ଷା ଜଳ ହେଉ, ତାକୁ ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଅଟକାଇ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଓ ବନ୍ଧ ତଳେ ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳକୁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଟରବାଇନ ଦ୍ୱାରା ଘୂରାଇ ଜେନେରେଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଜିଲ, ପାରାଗୁଏ, ନରୱେ, ଚୀନ ପ୍ରଧାନ। ଭାରତରେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାକ୍ରାନଙ୍ଗଳ, ଗାନ୍ଧୀସାଗର, ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଓ ଦାମୋଦର ଉପତ୍ୟକାର ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଏହି ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ପୁଣି ଆସିଲା ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି, ଆଣବିକ ଶକ୍ତି, ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଓ ଜୁଆର ଶକ୍ତି, ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି। ଆମେ ଆଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁ? କାରଣ ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯାହା ସରିଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସକୁ ଆମେ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି କହୁ। ସୌରଶକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ? ସୌରଶକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ଉପରେ ଆମେ ଦିନବେଳା ଆଲୋକ ନେଇଥାଉ। ଏହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୌର ସେଲରେ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତାପ ଓ ଆଲୋକ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଏବେ ରାସ୍ତାର ଆଲୋକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ସୌର ଚୁଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପବନ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ପବନ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପବନ ଶକ୍ତି।
ଏହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପବନ କଳଗୁଡ଼ିକ ପବନ ଚକ୍ରକୁ ଜେନେରେଟର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଇ ଓ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ରହୁଥିବା ପବନ ଦ୍ୱାରା ପବନ ଚକ୍ରୀ ଘୁରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ, ଗିରିପଥରେ ବା ପାହାଡ଼ ପଥରେ ବାୟୁର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପବନ ଫ୍ୟାନ୍ ଗଠନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଣବିକ ଶକ୍ତି। ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ଓ ଥୋରିୟମ୍ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିରେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ବହୁତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଆମ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ମିଳେ। ଆମ ଭାରତର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ୟୁରାନିୟମ୍ ମିଳେ ଓ ଭାରତର ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ତାମିଲନାଡୁର କଳ୍ପକମ୍, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତାରପୁର ଓ ରାଜସ୍ଥାନର କୋଟା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆସିଲା ଆମର ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଠାରୁ ତାପର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ପୁଣି ଆସିଲା ଆମର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ। ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏହା ସରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଭଳି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଆର ସଂରକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କୌଣସି ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଇକେଲ ଗାଡ଼ି ନେବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘର୍ଷଣ ହ୍ରାସକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଇକେଲ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ନ ରଖି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ରୋଷେଇ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ପାତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇସବୁ ଥିଲା ଆମର ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ।